I hope you are able to listen to my voice. Uh, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್? ಐಶ್ವರ್ಯ, ಓಕೆ, fine. So yesterday, okay, fine. So I told you about stationary waves or standing waves. So just to recap the things, what are stationary waves or standing waves? Stationary or standing waves. Standing waves. So the waves which are localized and non-progressive in nature are called as stationary waves, or so there is a standing waves. Well, so the thing is, they are formed when two identical waves traveling in the opposite direction superimpose on each other with a proper phase difference. Let's see how actually they are formed. For a moment, imagine that. So there is here a wave is traveling like this. This is the wave, one of the wave. We know that whenever it is reflected from a fixed boundary, then there is a phase reversal of 180 degrees. There is a phase reversal of 180 degrees. Well, so therefore, so the wave actually it gets reflected like this. You just observe the green color wave. What I am going to write like this. Look here. Now in this case, what happens, So there is a one wave. This is called as incident wave, red color wave. Whereas, so the green color wave, we can call it as a reflected wave. Green color wave, it is a reflected wave. So these two are identical waves, and whenever they superimpose on each other with a proper phase difference, then stationary waves or standing waves are formed. Now we have to study the properties of these stationary waves or standing waves. Just to recap the things what I told yesterday. There are nearly 9 properties. Yesterday I asked it there to write this. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್. ಬರ್ತಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. The amplitudes actually they are like this. The next one is this amplitude what we are having, it is like this. This is like this. Okay. Now the thing is, we have to study the properties here. Let's study the properties one by one. So, property number 1. There are some points in the medium at which the displacement is maximum. So these are called as antinodes, represented by AN, antinodes. So there are some points in the medium at which the displacement is 0. These are called as nodes. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. NN ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ ಇದು. Well, so third point. The amplitude is maximum at the antinode, decreases on either side and becomes 0 at the nodes. Fourth point. It is also found that the distance between any two consecutive node or any two consecutive antinode is lambda by 2. How actually it is? Look here. The length of one wave, it is lambda. No doubt the distance from here to here it is lambda.
Then you take half of the wavelength, it is lambda by 2. Therefore, the distance between any two consecutive nodes or any two consecutive antinodes, it is lambda by 2. Lambda by 2. Next, so the fifth point. So it is observed that the distance between node and antinode, it is lambda by 4. It is lambda by 4. Well, sixth point. The sixth point is there are you have to notice that this is lambda by 4, the distance between node and antinode. Okay, so there is it is doing the number of segments, and the name of the segment is called ventral segment. The length of each ventral segment is lambda by 2. Only one group is lambda by 2. Seventh one. So there is in a ventral segment, the particles are vibrating with they are vibrating with the same phase and same frequency, but with different amplitudes. Length amplitudes. The particles in the adjacent ventral segments are vibrating with a phase reversal of 180 degrees or phase difference of 180 degrees. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಇದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ 180 degree. Okay, ninth one. So since at the nodes the displacement is 0, the net energy transferred, it is equal to 0. Net energy transferred 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is regarding stationary waves and standing waves. The waves which are localized and non-progressive in nature are called stationary waves or standing waves. They are formed when two identical waves traveling in the opposite direction superimpose on each other. Properties. There are some points in the medium at which the displacement is maximum. These are called antinodes. There are some points in the medium at which the displacement is 0. They are called as nodes. The amplitude is maximum at the antinodes and decreases on either side and becomes 0 at the nodes. So the distance between node and the next node is lambda by 2. The distance between the node and the neighbor antinode is lambda by 4. It is divided into number of segments called as ventral segment, and the length of each ventral segment is lambda by 2. The particles in a ventral segment are vibrating with the same phase, same amplitude, but with the different same frequency, same phase, but with the different amplitudes. The particles in the adjacent ventral segments are vibrating with a phase reversal of 180 degree. And the net energy transferred across this is 0 because the displacement is 0. You know, work done is equal to force into displacement. When S equals 0, work done it is equal to 0. Okay, I hope you understood. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Okay, fine. Aishwarya, I hope you are able to follow the things what I am saying. So that is now we have to go for the mathematical treatment. Is a mathematical treatment go on. So consider two waves which are traveling in the opposite direction. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ. The wave equation what we are having, it is like this. Y1 is equal to, you take a sin kx minus omega t. ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ಗೆ y1 is equal to a sin kx minus omega t. Since it is traveling along the positive direction of x-axis,
You write this expression. You consider another wave y2, but y2 it is traveling along the negative direction. Therefore a sin ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ kx plus omega t ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Equation 2. Now from principle of superposition of waves we have give the mathematical expression for stationary waves and hence indicate position of nodes and antinodes ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. Now so there is a from principle of superposition of waves, principle of superposition of waves, apply y is equal to y1 plus y2. Substitute equation 1 and 2. So substitute equation 1 and 2. ಎರಡು ಕಡೆನೂ a ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಉಳಿತಾ ಇರೋದು sin kx minus omega t plus sin kx plus omega t. So it is in the form of sin a plus sin b. You know sin a plus sin b is equal to, so 2 sin x plus y into cos x, so x plus y by 2. ಇದನ್ನು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ sin x plus sin y is equal to, you know the standard equation, so it is a 2 cos x minus y by 2 into sin x plus y by 2. This is the standard formula. So sin x plus sin y is equal to 2 cos x minus y by 2 into sin 2x plus y by 2. Similar, so substitute the values. Y equals a. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ kx minus omega t ನ you consider this as x, this as y. X minus y ಅಂದರೆ kx minus omega t minus kx minus of minus omega t, it is minus 2 omega t. ks ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು sin x plus y ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ x, so kx plus 2x 2kx by 2, it is nothing but kx itself. omega t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now rearrange the terms are rearrange ಮಾಡಿ. So if you rearrange the terms, y equals, I will write 2a sin kx into cos minus theta, you know, plus cos theta. ಹಾಗಾದರೆ cos minus 2 omega t ನ you write, so cos 2 omega t. We have to write, so there is a y equals r cos omega t, r cos omega t, where so there is a r, just a minute, r cos 2 omega t, where r is equal to, so 2a sin kx, it is called as resultant amplitude. ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ resultant amplitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, I repeat this once again. R equals 2a sin kx, it is called as resultant amplitude. Equation 3 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. So this is called as resultant amplitude. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. So consider two waves which are propagating in the opposite direction. Let y1 equals a sin kx minus omega t is traveling along the positive direction of x axis. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ let y2 is equal to ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ along the negative direction of x axis, a sin kx plus omega t. From principle of superposition of waves, we have y equals y1 plus y2. Substitute equation 1 and 2. Y equals a sin kx minus omega t plus sin kx plus omega t. So that is, you consider this as x and this as the y. You know, sin x plus sin y equals 2 cos x minus y by 2 into sin x plus y by 2. ಹಾಗಾದರೆ a ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 cos x minus y kx minus omega t minus kx minus omega t minus 2 omega t by 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟು sin. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ kx plus kx 2kx omega t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ y equals 2a sin kx cos 2 omega t, or cos, it is omega t itself, because cos of minus theta is plus cos theta, or y equals r cos 2 omega t. Well, this is the expression for, so this is equation 3, let this is equation 4. This is the expression for
ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಅಂತಂದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ r cos 2 omega t ವೇರ್ r ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2a sin kx ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ r equals 2a sin kx. So this is called as a resultant amplitude and this is the expression for, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. So this is the expression for, so there is a stationary wave or so standing wave 2a sin kx cos omega t ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಅಥವಾ r cos 2 omega t where r equals 2a sin kx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇನೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರೆದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಈಗ ಕೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 0. ಆಂಟಿನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. Resultant amplitude equals 0. Therefore, you have to notice that 2a sin kx equals 0 or sin kx equals 0, because 0 by anything is 0. And you know that sin kx equals 0, so therefore kx is equal to sin inverse of 0. K is nothing but 2 pi by lambda into x equals, ಈಗ sin inverse of 0 ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಪೈ. ಸೈನ್ 180 degrees is also 0. Sin 360 degrees 0. So 3 pi etc. So we can call it as n pi ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, now the next thing is 2 pi by lambda into x equals n pi, where n equals 0, 1, 2, 3 etc. n equals 0 is 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi etc. Solve for this one. x equals pi cancel ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is n lambda by 2, where n equals 0, 1, 2, 3 etc. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, x equals 0 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 0 by anything is 0. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬೋಣ. 0, ಸೊ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n equals 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ x is equal to, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 into lambda by 2. ಆಮೇಲೆ n equals 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. x equals 2 lambda by 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ x equals lambda by 2 ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನು, x equals lambda ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನು, n equals 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ x is equal to, you have to write 3 lambda by 2. n equals 4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is equal to 4 lambda by 2 is equal to 2 lambda. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 0 ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ n equals 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x equals lambda by 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು 0 ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ವೆಲ್, ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n equals ಸೊ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. n equals 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. n equals 3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. n equals 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 lambda by 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಥರನೇ n equals 4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್ ಬಂತು, 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್ ಬಂತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 waves which are propagating in the opposite direction.
let y1 is equal to a sin kx minus omega t and y2 equals a sin kx plus omega t are the two waves which are traveling in the opposite direction. From principle of superposition of wave, so words ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್, we have y equals y1 plus y2. So substitute equation 1 and 2. So 1 and 2 ಈಗ substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Substitute equation 1 and 2. If you substitute equation 1 and 2, then we can write that is y is equal to a ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಉಳಿತಾ ಇರೋದು sin kx minus omega t into, so there is plus sin kx plus omega t. Okay, let this value it is x, ಇದು x ಆಗಿರಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ y ಆಗಿರಲಿ. You know the two relations sin x plus sin y is equal to, so there is you remember this expression 2 cos x minus y by 2 into sin x plus y by 2. So the same thing you have to apply. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ y is equal to, ಸೊ a ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬೈ 2, ಇದು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ವೈ, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 2, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಕೆ ಎಕ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ y equals 2a cos omega t into sin kx. You please remember, this is the equation of a stationary wave. Write the equation for stationary wave ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ y is equal to ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ r sin kx, equation 4, where r equals 2a cos omega t, equation 5, called resultant amplitude. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ resultant amplitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is called as resultant amplitude. Okay, I hope up to here you understood. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, next we got the expression r equals 2a cos omega t. Okay, fine. Look here. So there is we are getting r equals 2a cos omega t. This is called as a resultant amplitude. R equals 2a cos omega t. So this is equation number 5. This is called resultant amplitude. Amplitude ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ. The maximum displacement from the mean position is called as amplitude. Okay, case first. So we have to find the position of nodes. For nodes, case first for nodes. So now we are studying about the nodes. Okay, we know that at nodes, these are all called as nodes. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, nodes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. At nodes, we know that, so there is the displacement is 0, resultant amplitude is 0. So r equals 0. Equation 5 implies 0 is equal to, just a minute, we are going to get as 2a sin kx cos omega t. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೂರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು sin kx ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, cos omega t ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, r equals, so we are going to write cos omega t, a little change, and you have to notice that r equals 2a sin kx, it is called resultant amplitude. ಇದನ್ನು 2a sin kx ಹಾಕೋತೀನಿ. Okay, fine. Now the next thing is, for nodes, we know that the resultant amplitude is 0. Equation 5 implies 0 is equal to 2a sin kx, or sin kx equals 0.
kx is equal to sin inverse of 0. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. we know k equals 2 pi by lambda propagation constant into x is equal to, so well, sin inverse of 0, sin 0 is 0, sin 180 degree pi radian is 0, sin 360 degree 0, so sin pi 2 pi 3 pi etc., so it is 0. In other words, it is n pi, where n equals, we have to write 0, 1, 2, 3 etc. This is what 2 pi by lambda into x. We cancel pi and pi. Therefore, x equals n lambda by 2. What you are getting is x equals n lambda by 2, where n equals 0, 1, 2, 3 etc. Now, very easily we can find 0th node. ನೋಡಿ 0th node ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n equals 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, x equals 0. ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, x equals 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n equals 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇದು 0 n, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್. ಅದೇ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 is 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ನೋಡ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಟ್ ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a. ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2a ಆಯಿತು. ಇದ್ಯಾರು ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2a ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯುನೋ, ಸೈನ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 pi by lambda into x equals inverse of plus or minus 1 sin pi by 2 plus 1, you know, sin 90 degrees. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ 3 pi by 2 270 degreesಗೆ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೈ 3 pi. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು 5 pi by 2 7 pi by 2 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2n plus 1 into pi by 2 by 2. This is what you are going to get for 2 pi by lambda into x. ಈಗ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ we are going to get x equals 2n plus 1 by 2 into lambda. ಸೊ ಮತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ x is equal to 2n plus 1 into lambda by 4. So lambda by 4. Now you see how we are going to get it. ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ.
x equals 2n plus 1 into lambda by 4. So position of antinodes, it is like this. Antinodes. Suppose you take ಇದು ಆಂಟಿನೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ n equals 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. n equals 0, then it is first antinode. Then we are going to get x equals n 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda by 4. ಹಾಗಾದರೆ x equals lambda by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n equals 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. n equals 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. x is equal to, so n equals 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 into 1, 2 plus 1, so it is 3 by 4, 3 lambda by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, lambda by 4, so there is 2 lambda by 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 lambda by 4, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, n equals 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ n equals 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. n equals 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್. n equals 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 to the 4 plus 1, 5 lambda by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ we are going to get x equals lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4. Like this we are going to get the things. This is regarding, so there is how to find the position of antinodes. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು lambda by 4 ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆಯೇ 3 lambda by 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿನೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ 5 lambda by 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ 7 lambda by 4. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಮಗೆ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ therefore this clearly gives the position of nodes and antinodes, and this also shows that lambda by 4 minus 0 lambda by 4, the distance between node and antinode is lambda by 4 itself. Lambda by 4 itself ಅಂತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಅಂದರೆ y equals 2a sin kx cos omega t ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, or we can also write this as y equals r cos omega t, where r equals 2a sin kx. It is called as resultant amplitude. Resultant amplitude ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then we are having r equals 2a sin kx. So there is a resultant amplitude. ಈಗ ಫಾರ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ಸ್ we have to go. ನೋಡಿ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಆಂಟಿನೋಡ್ಸ್ r is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ a, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. r equals ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2a ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆದರೆ r equals ಪ್ಲಸ್ 2a. ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ r equals ಮೈನಸ್ 2a. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ? ಯು ನೋ, ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ π/2, ಸೈನ್ π/2 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಮೇಲೆ 3π/2 ಮೈನಸ್ 1, ಸೈನ್ 270 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಅದನ್ನು 3π/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ 5π/2, ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ 5π/2. ವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7π/2. These are all for these values. So we are going to get inverse of plus or minus 1. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2π/λ into x ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2π/λ into x is equal to π/2, 3π/2 etc. ಇದನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ 2n plus 1/2 into dash pi, where n equals 0, 1, 2, 3 etc. 0, 1, 2, 3 etc. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0, 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now what you have to do is you cancel pi and pi. So therefore x equals 2n plus 1/2 into λ/2.
ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. n = 0, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? x = 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, λ/4 ಆಯಿತು. x = λ/4 ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n = 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ x = 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 + 4 + 1 5 λ/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n = 1 ಅಂದರೆ ಸೊ 2 × 1 1 + 1 3/2 × λ/2. ಹಾಗಾದರೆ 3 λ/4 ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು λ/4, ಇದು λ/2, ಇದು 3 λ/4. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. n = 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ x = ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 2 4 + 1 5 λ/4. ಸೊ 5 λ/4 ಅಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್. ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಸ್ತೂರಿಶ್ರೀ? ಲುಕ್, ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎ ವೇವ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೇವ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ಸು. ಸೊ ಆಂಟಿನೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ discuss the different modes of vibration in case of stretched string. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕ್ತಿರಲ್ವ, ಒಂದು ತಂತಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನೋಡೋದು, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಸು ಎಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮನೆ ಮೇಲೆ ತಂತಿನ 2 ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ತಂತಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತೀವಿ. 2 ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ 3 ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ 3 ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು 3 ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 2 3. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ there is a
ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಲೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಆಗಿರಲಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. So there is here one loop is formed, 2 loops are formed, or 2 vector segments are formed. ಇಲ್ಲಿ 3 loops ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ there is here ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n lambda by 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಇದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು n = 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ n = 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವೈಟ್. Yes, now I hope you are able to listen. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ನೌ ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2l ಬೈ n. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ L equals lambda equals 2l by 1, equation 1. And we know the frequency nu. So that is equal to V by lambda. You substitute equation 1. Equation 1 substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then frequency, so there is a nu is equal to, we have to write V divided by lambda equals 2l by n, where frequency is equal to nv by 2l. nv by 2l. And please remember, so this is the general expression what we are having. This is a general expression ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Nu equals nv by 2l. Now we have to study the first mode of vibration. First mode of vibration. ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ರೀತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In this mode only one segment is formed, and here you take n equals 1. Then frequency nu is equal to, or nu1 is equal to V by 2l. Equation number 4. This is called as fundamental frequency or first frequency. Idana fundamental frequency, or so this is called as first frequency. Idana fundamental frequency anta helkotivi ಅಥವಾ first frequency anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So you have to write like this. Okay, now let's go for the next one, second mode of vibration. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀವಿ, second mode of vibration. Second mode of vibration. Now you have to notice that in second mode of vibration, so there is 2 loops are formed, and here you take n equals 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ here. So number, so there is a mode, second mode ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ n equals 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, n equals 2. And please remember equation 3 implies nu2 second mode of vibration equals, so 2v by 2l. ಇದನ್ನು 2v by 2l ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, 2v by 2l. ವೆಲ್, ಸೊ ಆರ್ 2 into v by 2l. ಇದು ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ, 2v by 2l. ದಿಸ್ ಈಸ್ nu2 is equal to, so 2 into v by 2l.
ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಹಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನು 5 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ 7 ನೋಟ್ಸ್, ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ. ಸೊ ಈವನ್ ವೀಣೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವರ್ಡನ್ನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಅದನ್ನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಯರ್ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3. ದೆನ್ equation 3 implies equation mu 3 is equal to just you observe n equals 3, it is 3v by 2v. So therefore this is called as equation number 6. So idanenanta heltivi, so there is a third frequency, third harmonic or second overtone. This is called third frequency, third harmonic or second overtone. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಓವರ್ಟೋನು, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡೇನೇ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ v by 2l. ಸೊ ನ್ಯೂ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2v by 2l and ನ್ಯೂ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3v by 2l. And from equation 1 to 1 3 it is observed that ನ್ಯೂ 1 is to ನ್ಯೂ 2 is to ನ್ಯೂ 3 is equal to 1v, v by 2l ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 3v by 2l ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 is to 2 is to 3. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಶೋ ದಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3 ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಮಾಡೋದು, ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಶೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ and hence show that the frequencies are in the ratio of 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3. Now let's see how to show this one. So you consider a stretch string of length L. So observe ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, So there is the second mode of vibration ಇವಾಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸೊ 3 ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಲೆಂತ್, ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್,
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗೋಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ವೀಣೆ ಅಥವಾ ತಂಬೂರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೋಡಿ ವೈರ್ನ ಎಳೆದು ಕಟ್ತಾರಲ್ವ, ವೈರ್ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ you know that. So since it is rigid, always here at the dead ends nodes are formed. Nodes ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿನೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ L equals, the length of each segment, it is equal to lambda by 2. ಹಾಗಾದರೆ n ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ n lambda by 2 ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ವೇರ್ n equals, we have L equals n lambda by 2, ವೇರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0, 1, 2, 3, etc. Okay, so there is, but lambda is equal to 2n by L, equation 1. And frequency, we have frequency nu, it is equal to V by lambda, because V equals nu into lambda. So substitute equation 1 substitute ಮಾಡಿ. Then we can write nu is equal to V by 2n by L. Our new frequency is equal to, it is V into L divided by 2n. Well, so there is here V into L divided by 2n. Frequency nu equals V by lambda. Okay, but we have to substitute for lambda. Lambda is equal to, we are going to get ಒಂದು ನಿಮಿಷ, L equals n lambda by 2. ಸೊ therefore lambda is equal to, ನೋಡಿ 2L by n ಬರುತ್ತೆ. Lambda equals 2L by n. You substitute that value here. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2L by n. ಸೊ therefore nu is equal to NV by 2L. You remember this, NV by 2L. That this is equation number, so there is a 2, this is equation number 3. Now we have to discuss the modes of vibration. So you consider first mode of vibration. First mode of vibration idane. Here n equals 1. N equals 1. Equation 3 implies, ಏನಪ್ಪ ಇಂಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ್ಯೂ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3V by 2L. Okay, so this is 1V by 2L. 1V by 2L. So this is called first mode of vibration, equation number 1. So this is called fundamental mode. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, fundamental mode or fundamental frequency or first frequency. Fundamental frequency, or it is also called as first frequency. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್, now we have to go for the next one, second mode of vibration. Second mode of vibration. Here one has to notice that n actually it is equal to 2. N equals 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Then equation 3 implies, ನೋಡಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into frequency nu 2 is equal to, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಗಾಮ ಬರುತ್ತನೋ ಹಾಗೆ, it is 2V by 2L. This I will call as equation 2. And this is called as second frequency. This is called second frequency or second harmonic. Second harmonic, or there is another name for this, first overtone. First overtone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now you come to the next one, third mode of vibration. ನೋಡಿ third mode of vibration ಇದನ್ನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ n equals 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So that is equation 3 implies frequency nu 3 is equal to, it is 3V by 2L. 3V by 2L. Equation number 4. And this is nu 3 equals 3V by 2L. This is called third frequency. There are third frequency or second overtone or third harmonic. Third frequency, third harmonic, or there is another name, second overtone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay,
Now it is found that, ಈಗ just observe ಮಾಡಿ, very interesting thing. So there is a new 1 is to new 2 is to new 3 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ V/2L ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ V/2L ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore we have to write from equation this is 4, this is 5 and this is 6. From equation 4, 5 and 6